جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات پر محمد وآل محمد۔ خاندان تطہیر پہ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول، نعرہ ولایت علی ولی، نعرہ حیدری حقیہ علی، حسینیت زندہ، یزیدیت مردہ، محمد و آل محمد کے جمیع دشمنوں پہ لعنت، صلوات خاندان تطہیر پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الرحمن فی القرآن ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن پڑھنے سے شکل پاک ہوتی ہے، علی ولی اللہ پڑھنے سے نسل پاک ہوتی ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو بول پڑے ہیں، توجہ ہے صاحبان۔ جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو اسے نماز روزہ کہتے ہیں، جو ماں کی آغوش میں واجب ہو اسے محبت علی کہتے ہیں۔ زیادہ میں طویل پڑھنا نہیں چاہتا، وارث قرآن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کون ہے وارث قرآن؟ اللہ نے قرآن میں آواز دی ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے قرآن کا وارث بنایا ہے۔ جدید دور کا تقاضا یہ بتا رہا ہے کہ بندوں کا یقین موبائل پر ہے مگر امام پر نہیں ہے۔ توجہ ہو تو میں جملہ کہوں، ایک تقریر ایک موبائل میں موجود کھڑی ہے، یہاں سے دوسرے موبائل میں چلی گئی ہے، یہاں سے بھی غائب نہیں ہوئی۔ موبائل پر یقین ہے، امام پر یقین نہیں ہے۔ میرے مولا امیر کائنات مدینے کی گلی میں جا رہے ہیں، ایک درزی کپڑے سلائی کر رہا تھا۔ توجہ کرنا، آپ کو مودت کا معراج ہو جائے گا۔ درزی کپڑے سلائی کر رہا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا۔ میرے امام رکے، سلام کیا، سلام کے بعد میرے امام نے فرمایا، بندہ خدا کتنی اچھی بات ہوتی اگر تو قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا اور کپڑے سلائی کرتا۔ اس نے ہاتھ جوڑے، سرکار مجھے تو قرآن آتا ہی نہیں ہے، مجھے تو الف بے کا ہی پتہ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا اپنا کان میرے قریب کرو۔ توجہ کرنا سامعین محترم، اس نے اپنا کان امیر المومنین کے منہ کے جب قریب کیا، سرکار نے کوئی ایسا جملہ پڑھا، اس نے کہا سرکار کون سی سورہ سناؤں، رحمان سناؤں یا یاسین سناؤں؟ رحمان سناؤں یا یاسین سناؤں؟ کون سی سورہ سناؤں؟ درزی کو میرے مولا نے حافظ قرآن بنا دیا، مدینے کی گلی میں شور ہو گیا، علی نے درزی کو حافظ قرآن بنا دیا، درزی کو حافظ قرآن بنا دیا۔ میرے مولا نے فرمایا او مدینے والو سنو، ہم صرف درزی کو حافظ قرآن نہیں بناتے، اگر ہم چاہیں جو قرآن لے کر آتا ہے اسے بھی درزی بنا دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اسے بھی درزی بنا سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح میرے امام علی نکی کا زمانہ ہے، میرے امام ایک ہندوستانی کے ساتھ ہندی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں۔ سرکار کا ایک صحابی قریب آیا، حیران ہو گیا، کیا مولا آپ کو ہندی زبان بھی آتی ہے؟ میرے امام نے فرمایا امام وہ ہوتا ہے جس سے ہر فرد کی زبان آتی ہو۔ اس وقت میرے امام نے فرمایا ذرا یہ سنگریزہ کنکری اٹھاؤ۔ اس نے وہ کنکری اٹھائی، میرے امام نے اپنے لبوں سے اس پتھر کو مس کیا، فرمایا اپنے منہ میں رکھو۔ اس نے جب وہ سنگریزہ اپنے منہ میں رکھا تو کہتا ہے مجھے 70 زبانیں آتی ہیں، 70 زبانوں کا عالم بن گیا۔ بس اتنا میں نے پڑھنا تھا۔ بروز محشر علی کی رونے کی آواز سب سے اونچی ہوگی۔ انبیاء پوچھیں گے اے نبیوں کا مشکل کشا، آج آپ اتنی بلند آواز میں کیوں رو رہے ہیں؟
خدا کی قسم یہ جملہ میں نے مقبول ڈھکو سے سنا تھا. انہوں نے فرمایا تھا علی اس لیے رو رہے ہوں گے اور رو رو کر کہیں گے پوری کائنات میں نگاہ کرو، کوئی غریب، کوئی امیر، کوئی کسی جگہ سے اٹھ رہا ہے، کفن پہن کے اٹھ رہا ہے، مگر کربلا میں میرا حسین بغیر کفن کے اٹھ رہا ہے. جناب سید آپ پہ راضی ہو. کربلا میں میرا حسین بغیر کفن کے اٹھ رہا ہے. ازادہ رو اس وقت حسین کے رونے کی آواز علی سے بھی اونچی ہو جائے گی. تو میرے مولا علی پوچھیں گے حسین میں تو تیری بے کفنی کو رو رہا ہوں، تو کیوں اتنا بلند آواز میں رو رہا ہے؟ اس وقت آواز آئے گی بابا آپ کا تو بیٹا بے کفن ہے، ذرا شام کے بہر نگاہ فرمائے میری بیٹی بے کفن. اللہ لعنت اللہ علیہ. اور بھائی قاسم بھائی آمن تبرکن حاضری معزز سامعین کرام مہمان ہیں جناب بھائی غلام قاسم صاحب توسع شریف تو انہوں تو بعد ملک پاکستان نے معروف مدعی بیت شہن صاحب فضائل بحر ذکر احمد صاحب ذاکر مسافر شام سیدزادہ جناب سید گوہر عباس شاہ صاحب آپ سرگودہ وہ تشریف فرمائیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ خطاب فرمائیں سن صلوات پر محمد و آل محمد. اور بھائی جناب وقت دی ہوئے بالکل انشاءاللہ. خاندان عصمت و طہارت پہ بلند آواز سے صلوات تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام المعصومین ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین و منکر فضائلہم و ولایتہم و عصمتہم. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم ارسلنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. بلند تر صلوات. دعائے محبان رسول و اہل بیت رسول 14 کا کریم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بانیان مجلس ذاکر میرے بھائی علی رضا کے مولا رزق حلال میں، رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے. جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں اس عظیم ذکر کا صدقہ کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے. موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر المومنین نصیب فرمائے. قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے. رہبر معظم حقیقی حجت الاسلام المسلمین سرکار ولی العصر کے مقدس ظہور میں تعجیل فرمائے. دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کا لیں. جتنی آپ کو محمد و آل محمد نے طاقت عطا کی ہے اتنی بلند صلوات تلاوت کریں. اجازت سے ذکر شروع کیا جا سکے. جتنی دیر میں ممبر کے مصلی پہ ہوں آپ میرے ساتھ بولیے گا ضرور تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرا خطاب علی کو سوچنے والوں سے نہیں تھا، علی کو ماننے والوں سے تھا. خوش قسمت ہے وہ بندہ کہ جس کے دل میں مولا علی کی ولایت ہے. دنیا کا پیسہ، دنیا کی جاگیریں علی کی نظر میں ایک ٹکا وقت بھی نہیں رکھتی. علی کی نظر میں وقت کا سکندر وہ ہے جو علی ولی اللہ کی گواہی دیتا ہے. لفظ میرے ہوتے آپ خاموش ہو جاتے مجھے دکھ نہ ہوتا. لفظ ہے میرے صادق امام کے. ایک بندے نے آ کے میرے مولا سے پوچھا، اس نے کہا مولا مجھے بتائیں اللہ کے نزدیک بہترین عبادت کون سی ہے؟ امام نے فرمایا نماز. اس نے کہا مولا کچھ اور؟ فرمایا روزہ. اس نے کہا مولا کچھ اور؟ فرمایا حج. اس نے کہا مولا کوئی اور چیز بھی ہے؟ امام نے مسکرا کے فرمایا ہم 14 کی ولایت ہے. اس نے کہا مولا اس میں سے لازمی کون سی ہے؟ فرمایا ہماری ولایت. مولا ضروری کون سی ہے؟ فرمایا ہماری ولایت. مولا رزق پاک کیسے ہوتا ہے؟ مولا نے فرمایا ہماری ولایت سے. مولا اولاد حلالی کیسے
से होती है। मौला ने फरमाया हमारी विलायत। ने दोनों हाथों को जोड़ के कहा फर्जंद रसूल, मैंने सवाल इसलिए ज़्यादा किए, शायद आपका जवाब बदल जाता, शायद आपका जवाब बदल जाए। आप कहीं बात नमाज की कर देते, कहीं तज़किरा रोज़े का कर देते, कहीं बात हज की कर देते, लेकिन हर सवाल का जवाब तेरे दादे अली की विलायत में क्यों आया है? तवज्जो मेरी तरफ रखना। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया तुझे शर्म नहीं आती? तो इन इबादतों का मुकाबला हमारी विलायत से करता है। क्या तू नहीं जानता कि नमाज बीमार पे कज़ा हो जाती है, रोज़ा मुसाफिर पे कज़ा हो जाता है, ज़कात गरीब देता नहीं है, हज पे मुफलिस जाता नहीं है। इमाम ने फरमाया हमारी विलायत इतनी ज़रूरी है, ये अमीर पे भी वाजिब है, ये गरीब पे भी वाजिब है, ये बीमार पे भी वाजिब है, ये तंदुरुस्त पे भी वाजिब है। उसने दोनों हाथों को जोड़ के कहा फिर मौला अपनी वजाहत मुकम्मल कीजिए। नमाज के लिए वज़ू चाहिए, रोज़े के लिए तहारत चाहिए, हज पे जाने के लिए बंदा अमीर होना चाहिए, तेरे दादे अली की विलायत के लिए क्या चाहिए? इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया ला शरूतहा, कोई शर्त नहीं, माँ शरीफ होनी चाहिए। बस दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, एक मुझसे वाक़या सुने और आपकी ज़हमतों को तमाम करूं। हज्जाज बिन यूसुफ का दौर था, या उसने अपने सब को हो बेशुमार, उसका दौरे हुकूमत था। उसने अपनी गवर्नमेंट में ये ऐलान किया कि मैं अली का नाम लेने पर पाबंदी लगा रहा हूँ। अब जो भी अली का नाम लगाएगा मैं उसे 40 कोड़े मारूंगा। उसने ये ऐलान किया। या दरबार में एक शख्स बैठा हुआ था, वो उठा, वो चलता चलता एक घर में आया जहाँ पे मौला अली का एक मानने वाला है जिसकी उम्र 60 साल है, उसका नाम अबू दमाम है। ये अबू दमाम के पास आया, ये आके कहता है अबू दमाम तूने हज्जाज बिन यूसुफ का ऐलान सुना है? अबू दमाम ने कहा नहीं। उसने कहा हज्जाज बिन यूसुफ ने ये ऐलान किया है कि अली का नाम लेना जुर्म है, मेरी सल्तनत में अली का नाम लेना जुर्म है। इतना जुमला कहना था, अबू दमाम अपने बिस्तर से उठा, वो घर से बाहर जाने लगा। ये शख्स आवाज़ दे के कहता है अबू दमाम तू कहाँ जा रहा है? अबू दमाम ने कहा भी तूने तो कहा है कि अली का नाम लेना जुर्म है, तो फिर सुन ले, अब घर में बैठना भी जुर्म है। अगर अली का नाम लेना जुर्म है, थोड़ी सी और आपकी तवज्जो चाहता हूँ, क्योंकि इस ज़ुबान का काम ही हरकत करना है, तो बजाय रोज़मर्रा की बातों में इसे हरकत करवाई जाए, बेहतर है इसे 14 के ज़िक्र में हरकत करवाई जाए। अबू दमाम चलता हुआ उस शहर के मरकज़ी चौक में आके खड़ा हो गया। अबू दमाम देख के कहता है ऐ लोगो इकट्ठे हो जाओ, मैं तुम्हें एक बात सुनाना चाहता हूँ। सब मर्द इकट्ठे हो गए। अबू दमाम इनकी तरफ देख के कहता है ऐ मेरे शहर वालों सुनो, मैं नहीं बरसों पहले कायनात का रसूल कह के गया था अली हक है, अली हक है। इतना जुमला कहना था, हज्जाज बिन यूसुफ के सिपाहियों ने अबू दमाम को पकड़ा और दरबार में लाके खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा इसने आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, इसने सरेआम चौक में अली का नाम लिया है। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा तूने ऐसा किया है? उसने कहा हाँ। हज्जाज कहता है कि तुझे पता नहीं है मैंने अली के नाम पर जुर्म लगाया है, अली का नाम लेना मेरी सल्तनत में जुर्म है, और जो भी अली का नाम लेगा मैं उसे 40 कोड़े मारूंगा। या अबू तमाम इसकी तरफ देख के कहता है अपनी बकवास को बंद कर, मौला अली के इश्क में सिर्फ 40 कोड़े, तो मुझे 400 कोड़े मार, तू मुझे 4000 कोड़े मार। इसने कहा नहीं, मैं पहले तुझे 40 कोड़े मारूंगा, उसके बाद देखूंगा। इसने जल्लाद को इशारा किया, जल्लाद कोड़े मार रहा है और अबू दमाम कह रहा है अली हक है, अली हक है, अली हक है। जब 40 कोड़े लग गए, क्योंकि 60 साल का ज़ईफ़ था तो ज़मीन पे गिर गया। अब आवाज़ कम आ रही है, उसके लब हिल रहे हैं, उसके लब हिल रहे हैं, लेकिन आवाज़ कम आ रही है। हज्जाज देख के कहता है, तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहता है कि देखो इसके मुंह के साथ कान लगाकर ये पता करो, शायद ये पानी मांग रहा होगा, शायद ये पानी मांग रहा होगा। या उसी दरबार में मौला अली का एक और चाहने वाला बैठा हुआ था, वो उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा हज्जाज बिन यूसुफ पानी बाद में मंगवाना, पहले अपने जल्लाद से कहे इसके मुँह के करीब कान करके तो देखे ये पानी मांग रहा है या अली हक कह रहा है। ये पानी मांग रहा है या अली हक कह रहा है। बिल्कुल आखिरी लफ्ज़ों पे आ गया हूँ। जल्लाद ने कान लगाया तो जल गया। वो भी कह रहा था अली हक है, अली हक है, अली हक है।
हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा इसे कत्ल करो। हज्जाज के जो मुशीर बैठे हुए थे उन्होंने हज्जाज को ये मशवरा दिया कि इसे कत्ल ना कर, बूढ़ा भी है और बीमार भी है, चंद दिन के बाद खुद ही मर जाएगा, इल्ज़ाम भी तेरे सर पे नहीं आएगा। इसने अबू दमाम को घर भेज दिया। अबू दमाम घर आया, या रात का वक्त था। अबू दमाम आसमान की तरफ मुंह करके कहता है, या अली, काश इतनी मोहलत मिल जाए कि कल फिर उसके दरबार में जाके कहूँ अली हक है, अली हक है। जब बुलाया मौला अली को तो सामने मौला अली आ गए। मौला ने फरमाया तूने क्यों बुलाया है मुझे? उसने कहा मौला काश आप उस वक्त आ जाते जब मुझे कोड़े मारे जा रहे थे। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया काश उस वक्त तू मुझे बुला लेता तो मैं तब भी तेरी मदद के लिए आ जाता, अब तूने बुलाया है तो बता। उसने कहा मौला बस इतनी मोहलत मिल जाए कि कल फिर हज्जाज के दरबार में जाके कहूँ अली हक है, अली हक है, अली हक है। मौला ने फरमाया मोहलत अली से मांग रहा है और इतनी थोड़ी। उसने कहा मौला ज़्यादा मिलेगी। इमाम ने फरमाया कितने कोड़े खाए हैं तूने मेरे इश्क में? उसने कहा मौला 40। मौला ने फरमाया फिर मैं अली तेरी 40 साल ज़िंदगी को बढ़ा रहा हूँ। अब अबू दमाम तो अगले दिन तक नहीं अगले 40 साल तक जिएगा। इतना जुमला सुनना था। यह अगला दिन आया, अबू दमाम उठ के खड़ा हो गया। अबू दमाम इसके दरबार में जाके कहता है ओ सुन, अली हक है, अली हक है, अली हक है। हज्जाज देख के कहता है तुझे कल वाली सज़ा भूल गई? उसने कहा याद है। हज्जाज ने कहा मैं आज भी तुझे सज़ा दूंगा। उसने कहा मैं सज़ा सहने के लिए तैयार हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ कहता है लेकिन आज मैं तुझे कोड़े नहीं मारूंगा, आज मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, आज मैं तुझे मौत की नींद सुला दूंगा। अबू तमाम देख के कहता अपनी बकवास को बंद कर, अगर कल तक तू ये बात कहता तो मान लेता, तो अगर तूने ये बात आज कही है लेकिन मैं तेरी बात आज नहीं मानूंगा। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा इसकी वजह? उसने कहा क्योंकि कल तक मेरी जिंदगी अल्लाह की अमानत थी, अब अगले 40 साल तक अली की जमानत है। अब अगर अली ने कह दिया है अबू दमाम तू जिएगा तो फिर अबू दमाम जिएगा। एक सलवात पढ़ें बाबा से बुलंद। फ़ज़ाइल इतना काफ़ी। 2 जुमले सादात की गुरबत के सुनाना चाहता हूँ। करबला के बाद सादात की पहली मंजिल कूफा, उसके बाद शाम। इन्होंने ऊँटों पे सवार करवाया। ऊँटों पे सिर्फ माएँ भी नहीं बैठी हुई थी, उनके साथ रस्सियों में बच्चे भी लटके हुए थे। बच्चे का रस्सी से हाथ छूटता, बच्चा रो के कहता अम्मा मेरा हाथ छूट रहा है। माँ रो के कहती बेटा अली अकबर का सदका, बेटा अली असगर का सदका। बेटे गिरते रहे, बीबी गिनती रही। बेटे गिरते रहे, अली की बेटी गिनते रही। बच्चे गिरते रहे, अली की बेटी गिनते रही। जितने सैयद बैठे मुझे जुमला माफ़ कर देना। एक ऐसा मोड़ आया जहाँ पे आके मौला सज्जाद रुक गए। इस कमीने की आवाज़ हुसैन बेटा चलता क्यों नहीं है? मौला ने फरमाया मेरे काफ़िले से कोई गिर गया है, मेरे काफ़िले से कोई गिर गया है। उसने कहा बच्चे पहले तो भी गिरते रहे हैं, पहले तो नहीं रुका। मौला ने रो के फरमाया पहले बेटे गिरते रहे, अब हुसैन की 4 साल की बेटी गिर गई है। सकीना का नाम आना था, आलिया का ऊँट वहीं का वहीं रुक गया। जितने सैयद बैठो मुझे जुमला माफ़ कर देना। लेने के लिए वो गया जिसके तमाचों से सहमी हुई थी, जिसके तमाचों से डरी हुई थी। ये कमीना करीब आके कहता बच्ची इधर आ। बीबी ने रो के फरमाया मेरे करीब ना आना, तू काफिला लेके चला जा, तू जहाँ कहेगा मैं पहुँच जाऊंगी। इसने कहा बच्ची तू क्या करेगी? बीबी ने रो के फरमाया इधर से कोई काफिला गुजरेगा, मैं उनसे रो के कहूँगी मैं सैयदजादी हूँ, मुझे खूम्स में चादर दो। वो चादर देंगे, मैं सीधा करबला में जाऊँगी, अपने बाबे को कफन पहना के आ जाऊँगी। इतना जुमला सुनना था। इस मलून ने कहा बच्ची मेरे घोड़े के आगे दौड़। बीबी कभी गिरती थी, कभी उठती थी। एक काले बुरके वाली बीबी इसके ऊंट के सामने, इसके घोड़े के सामने आके कहती है और ना जुल्म कर, मेरे हुसैन की लाडली बेटी है। वसयालमुल अजीज अलमुय्यमुन कलबी अनकलब।